Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşauşu halkımız tırmışı hem yaşayışı bilen tanıştıruvumuzun devam etəbiz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Çilebi'de Altın Urda tarixine bağışlanğan fənni konferensiya. Kınyakta Kozaklar yaşa, Kınyakta Başkırtlar yaşa, Kınbaşçırak Tatarlar yaşa. Şuna kadar şu kontaktlı zona. Bu Altın Urda'nın bir ehemmiyetli kişisege bu teritoriya. İvanov'da yaşauşu Yakupovlar gailesi. Seni mesela hürmetler için, seni tecrübeden hürmetler için. Seni yarasınlar için, seni üzerine tecrübe yaratır için. Kişiden sonra almasa şuna nersene üzerine bilmişsin kişiye. Tomski'nin Tatar Gorkısı'nda gımır etüşü Mesliha Sıbhan Kulova. Әтейім 3 күннен соң мені танымады. Мені көрді де сырылды, йыламаған, әти йылады. Tapşırığımız ahırında Tatarlar Fondundan sahifesi. Аделаида шәһәренең бер урамында зур кибет урнашкан. Кибет хуҗалары бик мөлаим гаилә. Рамил һәм Фирдәвес Садри. Altın Urda şırın tulısınşa tiren her yaklap irenmişe hem bilmişe halklar tarixi tolu bulmayacaktı bilgiçler. Tarixinin bu etabı bilen bugün küp galimler şıgıllene. Altın Urda mirasını popülerlaştırı boyunca forumlar uyuştırıla. Şunday fənni simpoziyum uzgan atnada Şile bölgesinde uzdu. Rusiyanın 7 şehrinden şulay Kazakistan'dan kelgen tarihçiler tügerek istel artında Altın Urda tarixi hem anın mirası problemaları turunda fikir alıştılar. Özlerinin yana hizmetlerini təqdim ettiler. 4 günlük fənni konferensiya Şile'de hem ülkenin Varna avulunda uzdu. Tarixçilarının Şile bölgesindeki 3 günlük simpoziumu Varna avulunda başlandı. Qonaqlar bıyıl 180 yıllığın belgilegen avul bilen tanıştılar. Don memorialında buldular. Mermer toqtağı Büyük Vatan Soğuşunda helak bulganlarının 500'den artıq isimi uyup yazılgan. Onlarının isteligine yandırılgan мәңгілік ot olduna qonaqlar çiçekler soldular. İlni faşizmdan azat etken qurbanlarının ruhuna Kur'an ayatı başladılar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Onları ekskursiya ötkənni saqlauшы Жерлек музейінде devam etdi. Ekspozisiya Varna territoriyasında topılgan unikal artefaklarga boy. Это типичная тюркская. Поменять надо. 7-9 века. Ну, мы потом запишем, исправим, да? Тарихчылар музейда куелган борынгы әйберләрне даталауга берничә төзәтмәдә керттеләр. Это не средневековье, это 19 век. Ук очлары, тимер кылычлар, бронза чорына караган хатын-кыз бизәнү әйберләре, алар барысы да авыл территориясендә археологик казулар вакытында табылган. Вот когда делали раскопки в 1977 году, я там была. Просто я проезжала проездом и останавливалась. И там находили останки вот этих, скелеты воинов 14-15 веков. И находили вот они эти, кольчуги. Это не сама кольчуга, а там, просто части. Фәнни конференцияның бер этабы Варнада узуы очраклы түгел. Беренчедән, бу галимнәргә казак катламынан татарлар нигез салган авыл турында белергә мөмкинлек бирде. Ә икенчедән, нәкъ менә шушы урында Алтын Урда чоры мавзолейларының берсе тора. Узган гасыр ахырында реконструкцияланган бу кызыклы объект белгечләргә, тарихчыларга, археологларга билгеле, ләкин аларның берсе дә аны моңа кадәр үз күзләре белән күрмәгән. Тамерлан манарасы күп сораулар тудырды, ләкин шул ук вакытта бер нәрсә ачыкланды. Әлбәттә, урта гасыр тарихына караганда менә бу зират һәм бу кәшенә ул бик әз генә өйрәнелгән, кызганычка каршы тулысынча аның вакыты да билгеләнелмәгән, кем ятканы да билгеләнелмәгән. Менә бүгенге көндә әлбәттә моны зур проект буларак кына өйрәнеп билгеләргә була. Огромная часть территории современной Российской Федерации в период существования того, что называется Золотой Ордой, входила в состав этого государственного образования. И поэтому история Золотой Орды – это в значительной степени тоже история России. И формирование Улус-Джучи – это одна из достаточно важных, если не сказать, одна из ключевых, скажем, историй. Симпозиумның Варна өлешендәге түгәрәк өстәл 2 темага багышланган иде. Алтын Урда яки белгечләр телендә әйткәндә, Джучи улысыннан алып Петр I-гә кадәр өйрәнелмәгән тарихтагы бушлык. Һәм Идел Урал төбәге, Казакстан территориясендәге урта гасыр мавзолейлары. Если смотреть
со стороны школьных учебников, то может показаться, что вся история у нас развивалась между Киевом и Москвой. На самом деле здесь не хватает еще одной составляющей части. Это Золотая Орда, это Золотарнинские, прежде всего, города. Алтын Урда чоры турында 10дән артык доклад ясалды. Һәр чыгыш ясаучы үз тикшеренүләренең төрле өлкәләреннән яңалык китерде. Түгәрәк өстәл эше, яңа фактлар, яңа аңлатмалар, шулай ук яңа идеялар белергә мөмкинлек бирде, ди Казахстаннан килгән тарихчы Радик Тимиргалиев. Это же общая история, да, там границы, они возникли позже, поэтому вот эти тюркские народы, казахи, нагайцы, татары, у них история вся переплетена. И там сложно сказать, что вот здесь вот только казахская история, вот здесь вот только татарская история. Әгәр мондай аралашу гомумән алганда һәр тарихчыга, галимгә зур фәнни файда китерсә, семинар тарихи мәдәни мирасыбызның бу өлешенә кызыксынуның мөһимлеген күрсәтү күзлегеннән дә мөһим. Бу Алтын Орданың бер әһәмиятле кисәге бу территория. Аннан соң монда шушы нигездә көньякта казахлар яшә, төньякта башкортлар яшә, көнбатышрак татарлар яшә, шуңа күрә шушы контактный зона. Бу безнең барыбызның да кызыксындыра торган территория. Өйрәнергә кирәк. Безнең Орта гасыр тарихы шунда инде, шунда. Гомумән, Көньяк Урал территориясында Төркия халыкларының тарихы бик бай һәм Алтын Орда чоры цивилизациясе бу җирлектә әле тулысынча өйрәнелмәгән дигән фикердә семинарда катнашучылар. Шуңа күрә дә конференцияның Чиләбе җирендә үткәрелү сәбәбе аңлашыла. Ил тарихында тискәре яктан гына искә алынган Алтын Орда чорына объектив караш формалаштырырга да мөмкинлек бирәчәк ул. Когда мы говорим о нашей многонациональной России, нужно понимать, что каждая нация имеет свое наследие культурное, историческое. И если хотя бы представление об этом наследии будет, о совместно пережитых и трагических, да, и конфликтных ситуациях, и историях дружбы и прочее, это тоже та часть нашей истории, которую нам необходимо знать. Потому что иначе история учить никого не будет. Варнадан соң фәнни симпозиум 2 көн Төбәк башкаласында дәвам итте. Алга таба һәр конференцияның гамәли өлешен Чиләбе өлкәсенең бер район үзәгендә уздырырга тырышачакбыз, ди аны оештыручы Гаяз Самигуллин. Бу шулай ук җирле халыкның игътибарын туган тарихына җәлеп итү усулы да. Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Денис Смоленцев, Татарлар, Чиләбе өлкәсе, Варна районы. Тату гаилә, бәхетле гаилә ди халкыбыз. Кеше язмышында иң мөһим кирәкле һәм аерылгысыз урынны аның гаиләсе алып тора. Ныклы гаиләдә әти-әни бер юнәлештә атлый, балалар алардан үрнәк алып, буыннар чылбырын өзмичә саклый. Иваново шәһәрендә сәяхәттә булганда да шундый гаиләләр белән таныштык. Халит Якупов Иваново өлкәсе татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе. Шул ук вакытта Иваново Җәмигъ мәчетендә баш имамда булып тора. Һәр эштә аның янында хатыны Гүзәл. Тулырак киләсе сюжетта. Халит Якупов Иваново Җәмигъ мәчетенең баш имамы. Моннан тыш ул Иваново өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе дә. Эшләрне тавык чүпләп бетермәслек. Тик аның күңеле тыныч, чөнки иендә көн дә яраткан хатыны һәм балалары өстәл әзерләп көтеп тора. Алар икесе дә Пенза өлкәсенең Урта Әләзән авылыннан бер мәктәптә параллель сыйныфларда укыйлар. Мәктәптә аралашмыйлар әле. Аларны дин кавыштыра. Урта Әләзәндә бер мәчет бердә булмады. Урта мәчетебез бердә булмады. Без шунда укырга йөрдек. Һәм гарәп телен өйрәнү, гарәп телечә уку, дуга кылу теге бик кызыксынган иде яшьтән. Шуңа инде мәдрәсә ачылгач, куанып, шунда мин укырга бардым Ульяновскида. 3 ел анда укыдым. Һәм инде аннары 3 ел укыгач biz taqdim etgandik shu bizni dokumentlarni taqdim etgandik Мәдинәгә, безне шуннан соң Мәдинәгә кабул иттеләр. 1999 елда Халит Якупов Мәдинәгә юл ала. Гүзәл ул вакытта Казанда Мөхәммәдиядә укый. Бер төбәктән, бер авылдан булган кыз артыннан егет 3 елдан соң кайта. Ул да мәдрәсәдә укый, ул да теге белемле кеше, теге динле кеше дип булганга, шуңа инде тaqdim иткәндем. Һәм аннары без 3 ел Мәдинәдә икәү ул Мөхәммәдияне бетереп, аннары тарих институтын бетереп, шунда Мәдинәдә 3 ел бергә яшәдек. Мин дә укый идем, һәм ул да дәресләр алып шунда йөри иде.
Гадәттә, яшь гаиләләр өчен беренче ел аеруча авыр була. Ике чит кеше бер-берсенә еләшәсе дә бар. Якуповлар өчен ул икеләтә сынау була. Алар чит илдә яши башлый. Чит илдә булганга, тагы да бер-береңне бер тел, бер як, бер авылдан, тагы да шундый, сплощенный ирак буласында, бер-береңә терәк булып анда. Наоборот, җиңел үтте. Әлбәттә дә авырлыклар бар иде. Чөнки анда эшләргә вакыт юк иде, анда рөхсәт тә юктыр эшләргә, рөхсәт тә бирелми. Һәм мөмкинчелек тә юк, чөнки без һәр вакытта уку белән шөгыльләнәбез. Инде була дип вакытлар, кайчан акча җитмәде, анда ризык алырга да һәр вакытта. Мәдинә теге дин урыны, пәйгамбәр яшәгән урын, аннары инде шунда сахабалар яшәгән урын, Коръән ингән урын дип, теге бездә шунда хис бар иде, ярату хисе бар иде. Шуңа күрә анда яшәргә чит булсак та җиңел иде алар. Кешенең кайчак эшен үзгәртергә дә кыюлыгы җитмәскә мөмкин. Халит белән Гүзәлгә үз тормышында эш кенә түгел, шәһәрләр, төбәкләр алыштырырга туры килгән. Сәгыйть Гарәбстаныннан кайткач башта Пензада белем бирәләр. Аннан аларны Татарстанның Әлмәт шәһәренә чакыралар. Анда 10 ел буе 2 мәдрәсәдә укыталар. Шул вакыт эчендә Халит Якупов Казан дәүләт университетының татар филологиясе факультетын тәмамлый. Аннан менеджмент буенча укый. Ивановага аны өлкәнең диния нәзарәте рәисе Фәрит Ләпин чакыра. Без инде ишеткәч Ивановы кайда ул дип теге, нинди ул шәһәр, татарлар бар булмаган анда дип теге бергә кызыксын. Кайда дип теге ул шәһәр. Шул уйлап, фикерләп, теге барыгамы юкмы? Без килеп карыйбыз. Монда инде 6 ел гомер итә алар. Халит Якупов Иваново дәүләт университетында гарәп теле дәресләре алып бара. Шулай ук әзерләү курсларында чит ил студентларына рус теле укыта. Бу эшендә аңа гарәп, төрек, инглиз, француз телләрен белү ярдәм итә. Иртә белән шуны әйтергә китә, кичен инде кайта 10 сәгатькә наверное кайталар кичкә инде шулай. Үгә килеп киләләр. Аның да эше күп, минем дә үз эшем булганга, балалар белән дә мин дә онлайн дәресләр биләм. Шуның өчен бик вакыт алай калмый, бер-береңә үпкәләргә анда нәк узак тора, ник узак килми дип. Әнием яхшы, вискен эшли, каждый вис аныга дәресләре, вис безгә помогать итә, и успевать не даже утырыга. А тинем мәчеткә все время йөри, бер көндә төнне килә, чтобы без яхшы гына тордык и яхшы гына үчит иттек. Мин уйлыйм, әтием шундый бик тә терпеливый кеше, ул аны бик тә авыр үзеннән чыгарырга, һәм ул мудрый кеше. Әтием белән сөйлисең, например, планнарны да, эшне, укуны сөйлисең да. Әнием тоже бик тә мудрый, машалла, кеше, и ул бер шей бик тә шундый кирәкле советлар бирә, шундый мягко сөйли, башка кешеләр белән дә, даже качан мәдрәсәдә укыта иде, миңа кызлар сөйли иде, вот әниемә барып советлар сорый иделәр. Әнисе өчен әтисе үрнәк. Ул да шулай магистратураны тәмамларга, Сәгыйть Гарәбстанына барып укып кайтырга хыяллана. Шунысы кызык, балаларның һәрберсе төрле җирләрдә туган. Әнисе Мәдинәдә, Сөләйман Пензада, Әхмәт Татарстанның Әлмәт шәһәрендә, Ясминә Ивановада дөньяга килә. Иң мөһиме, кайда гына яшәсәләр дә татар булып калалар. Ана телендә сөйләшәләр. Телемне тоже берет, потому что кашан син туасын семьяда, касар вис кеше татарча сөйли. Син аркан сөйлесен татарча, и уже сян должен берия, үскәш, ростин аркан сөйлия татарча. Якуповларның улы кызлары Әнисе татар, рус, төрек, гарәп һәм инглиз телләрен белә. Мин уйлыйм, тормышымны шуны белән бәйләргә, бәлки мин телем мәктәп ачарга, телләр буенча интересно, разные телләрне өйрәнергә. Без бит мишәр татарлар, һәм безнеке татар теле чуть-чуть башка. Һәм вот литературный татар телен мин өйрәндем Татарстанда мәктәптә укыганда. Бу гаиләдә уку, белем алу темасы бик мөһим. Әнә кеше кызлары Ясминә дә калышмый, дугалар өйрәнә. Кул шулаллаху әхәд. Аллаһу самад. Аллаһу куфуан әхәд. Халит һәм Гүзәл 21 ел бергә. Гаиләнең тату яшәү серләрен сорамыйча булдыра алмадык әлбәттә. Бер-береңә сабыр итәргә. Анда ниндидер тавыш купса да,
көбрәк вакытны хатын кеше дәшмичек торса, ул инде ул басыла. Тату булыр өчен, сине мәсәл хөрмәтләр өчен син тиеш үзең хөрмәтләргә кешене. Сиңа төссеннәр өчен син үзең төс түзәргә тиеш. Сине ярасыннар өчен син үзең тиеш яратырга кешене. Ул инде әлбәттә дә кешедән сорый алмыйсың, шуны нәрсәне үзең бирмисең кешегә. Әнә шулай татар гаиләләренә карап сөенергә язсын иде. Милләт гаиләдән башлана бит. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Иваново. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Томскиның татар горкысында гомер итүче Мәслиха Субханкулова. Әтием 3 көннән соң мине танымады. Мине күрде дә сырылды, еламаган, әти елады. Тапшыруыбыз ахырында Татарлар фондыннан сәхифәсе. Аделаида шәһәренең бер урамында зур кибет урнашкан. Кибет хуҗалары бик мөлаим гаилә. Рамил һәм Фирдәвес Садри. Томскиның татар горкысында гомер итүче 10-нчы дистәсен ваклаучы Мәслиха Субханкулова әлеге районның бай истәлек хәзинәләре иясе, аны барлап торучы. Аралашырга килгән һәр кемне яшәү энергиясе, тулы яңгыравыклы тавышы, ачык акылы, табигый оптимизмы һәм әлбәттә юморы белән сокландыра ул. Мәслиха ханым белән Елена Сафиуллина әңгәмә кырды. Давай, мә. Нельзя свои. Мәслиха ханым Субханкулова Томскның Спичка районында күптәннән яши. Ноябрь айында аңа 92 яшь тула. Гомерем буе ат кебек иртәдән кичкә кадәр эшләдем, эшләмәгән предприятием калмады ди ул. Мәслиха бешен хезмәт герое булган дисәк дөрес булыр. Авылдан пособныйдан мин килдем. Сафроновда менәмдә подсобный иде. Аннан минем абзыем килгәчен алып китте безне аннан. Фронттан кайтты да. Мрай абзый. И безне алып китте стеклозаводка. Мин барып кирдем заводка эшкә. Относчицей минем мастерым Самсов дядя Митя иде. Ул 100 граммовый бутылкалар тянуть итте. Мин относить иттем. 2 бутылка надувает, мин зад вперед тегендә итеп салам печкә. Та кире киләм. Печтән аныкын алам да та печкә итеп салам. Анда мин нәрсәгә эшләмәдем. Мәслиха ханымның әнисе Томска Башкирия якларыннан, әтисе Кемер өлкәсенең Теплый Речка авылына килгән. Әнисе бик бай гаиләдән була. 16 яшендә аны хатыны бакыйлыкка күчкән карт байга байлыкка дип кияүгә бирәләр. Гражданнар сугышы барганда, В 18 году белыйлар, краснылар иләйде дигән әйтә. Белыйлар керәләр муенын бралар. Гусныкын, казларныкын пешерергә кертәләр. Аннан соң белыйлар китә, краснылар килә. Муеннарын бураларда. Әйдә пешерегез. Ну, күрәсең туй беткәннәр менәстәме? Тотканнар да. Монда инде старший малайы килгән булган Самигул абзый гимназиягә Томскига. Ну и вот алар чыгып киткәннәр. Килеп китәләр Челябинскига. 5 яшьлек кыз авырып китә. Тиф белән, элеке бит тиф белән авырды. Ул кызны каферни дә инә вагоннан ташлап калдыра. Потому что ярамый тиф белән вагонда калдырырга ярамый. Ну вот, а үзе килеп китә Челябинскига. И үзе авырый. Вот они авырып киткәчен бөтен семья янына йөри, семья бөтен сүле бетә. Иптәше дә ни дә. Кая гына эшләмәсәм дә, бер генә директорның да мине җибәрәсе килмәде эштән. Бик тырыш эшемне җиренә җиткереп эшли торган булганга, берничә тапкыр һәлакәт күзенә дә карарга туры килә аңа. Операциягә салдылар, наркоз ясадылар. Әтием 3 көннән соң мине танымады. Мине күрде дә сырылды, еламаган, әти елады. Миңа күрәзәлек итүче 72 яшемдә үләрсең дигән иде. Ләкин инде 20 елга якын Аллаһ Тәгалә мине бу яктылыкта тота, дип шатлана Мәслиха апа. Көнлә ишрат укыймын. Кылкуаланы беләм, әлхәмне беләм, әбҗәтне беләм. Шуларны беләм барсында. Әбҗәтне укып бирегез әле. Әбҗәтне укып бирегез әле. Әбҗәт. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әбҗәт хавас кати каламан сахас сафхас караша зәдигалан фатабурика. Алла аксалин халикин я раббил амин.
Бүгенге көндә булган сүрәләрен көн дәверендә кулдан төшермим. Барысына да багышлап, көч-куәт биреп утырам. Димәк, нигәдер кемгәдер әле мин кирәктер, ди ул. Аллага шөкер. Берсе бер авыр сүз әйтмиләр. Менә шулай вакытлары гына юк только. Алла Тәгалә Аллага өчен Расулыбызның хака хөрмәте өчен 25 пәйгамбәрләр безгә хаванабызга, хаватабызга. Томскидан Елена Сефюльдана Толешустов, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, татарлар тапшыру архивын барлый. Инде белгәнегезчә, татарлар программасы 2012 елдан көн сайын эфирга чыга. Шул вакыт эчендә без бик күп илләр гездек, кайбер хезмәттәшләребезнең үз язмышлары да үзгәреш кичерде. Тик архивта сакланган бай материалны сезнең хозурга кабат тәкъдим итәргә уйладык. Тапшыруыбызны Татарлар фондыннан дип исемләнгән сәхифәбез дәвам итә. Аделаида шәһәренең бер урамында зур кибет урнашкан. Кибет хуҗалары бик мөлаим гаилә. Рамил һәм Фирдәвис Садри. Рамил Садри гаиләсе Австралиягә Кытайдан 1976 елда күченеп килә, ә Фирдәвисләр гаиләсе исә соңрак, 1982 елда. Рамил белән Фирдәвис Аделаидада очраша, бер-берсен ошаталар, гаилә корып җибәрәләр. Матури, хәзердә матурин. Яның халкыда бик әйбәт. Алар гаиләсендә 3 бала үсә, 2 малай, 1 кыз. Фирдәвис апа балалар белән өйдә утырганда Рамил абый госпитальдә диагностика өлкәсендә эшли. Балалар бераз үскәч, Фирдәвис апа дизайнер курсларын тамамлый. Австралиядә ел саен әниләр көне үткәрелә. Шул вакытта чәчәк бүләк итүчеләр саны күпкә арта. Шуны истә тотып, Фирдәвис апа алдан чәчәкләр әзерләп куя торган була. Нак шул көнгә аннан оғылларымны алып чыгып берлектә сатабыз без. Орамнан бүтән адам әкитә. Карасак шундый матур сатылды. Бу яхшы эш икән дидем дә мин Рамилга әйттем, бер кибет ачсак. Рамил турды да син бу чәчәкләрне ясау белән кибетне зурайтып китә алмыйсың. Ярый, алайса без мебелне башлыйк диде. Рамил абый дусты белән бергә Төркиягә бара. Шуннан беренче җиһазларын да алып кайталар. Шулай бергәләшеп эшне башлап җибәрәләр. Тора-бара дусты аерылып чыга. Бу җиһаз кибете тулысынча гаилә бизнесына әйләнә. Малайзиядан, аннан соң Кытайдан да китердек. Италиядан китергәнебез булды. Хәзер инде мәсәлән ташны, бильярдстан ташларын Бразилиядан да китерәбез. Китермәгән җиребез юк. Эшләр җайлашып киткәнче күп авырлыклар аша үтәргә туры килә аларга. 10 ел дәвамында ялсыз эшләгәннәр. Ушы тырышлыгыбыз белән балаларны яхшы укытып чыктык. Балаларга да файдасы булды. Алар эшләп үстеләр кичкенәсеннән безгә ярдәм кылын сузып. Рамил абый белән Фирдәвис апа классик җиһазга өстенлек бирә. Алар бу өлкәдә инде 12 ел эш итә. Һәр даим төрле күргәзмәләргә йөриләр. Җиһазларны каталоглардан да сайлап алалар. Күбрәк шул үй әйберләрне минең яратуым буенча ала Рамил. Билар тейблларны күбрәк Рамил үзе иҗат эшлиләр. Сызып, ташларны һәрбер нәрсәсен сызып үзе җибәрә. Икең бер сүздә булганда, бер-береңне хөрмәт иткәндә, тормыш сынауларын үтүе дә җиңел. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Сәяхәтләр кылабыз, авырлыкларга бирешмичә, изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Исән-имин булыгыз.